मेरा पेपर है लोकधारा अध्ययन का मुलांकन नारीवादी प्रपेख। असल दे विच पूर्व आधुनिक समाजां दे विच जिहड़ी लोकधारा की सिरजना वो सहज रूप दे विच ही समाज के अंदरों ही लोड़ां दे अनुसारी वो सिरजी जाती सी ते पीढ़ी दर पीढ़ी ये अगे नवे वाधियां दे नाल ही तुरदी रहिंदी सी। क्योंकि संबंधित समाज ने आप ही हंडाए जीवन चो सारा कुछ सिरजिया हुंदा सी। इसे कारण इनू जिहड़ा संभालण दे लई कोई स्पैशल जां सुचेत यतन नहीं सी करने पैंदे। ज्ञान विग्यान विच उन्नति दे नाल जदों जीवन जाच तेजी नाल बदलण लगी, खेतीबाड़ी तो सन्नतीकरण शुरू हुंदा है ते पिंडां दी थां ते शहर वसण लगदे ने। मौखिक संचार दी थां ते लिखत संचार अगे आउंदा है। रस्मी सिੱਖਿਆ प्रचलित हुंदी है तां लोकधराई समग्री जदों अलोप होण लगदी है तो उहनूं सांभण दा विचार भी सामने आउंदा है। इस विचार नूं बस्तीवादी दौर विच होर भी बल मिलिया जदों यूरोपीयन लोकां दा वाह दूसरियां धरतियां दे गैर यूरोपीयन लोकां दे नाल पिया, जिन्हां दी जीवन जाच सभ्याचार ते लोकधारा बिल्कुल ही वक्खरी सी। उन्हां दा एक एजेंडा केवल लोकधारा नूं ज्ञान स्रोत वजों सांभण तक सीमित ना रहा, सगों उन्हां दा मुख एजेंडा बस्ती बनाए देशां दी मानसिकता नूं समझना सी। सो इस प्रकार लोकधारा के एकत्रीकरण के नाल नाल विश्लेषण करन दी लोड़ पई ते हौली हौली दुनिया भर दे विच लोकधारा का अध्ययन एक अनुशासन वजों प्रवान होया। सो अज दा साडा जिहड़ा सैमीनार हैगा ये पंजाबी विच हुण तक होए लोकधारा के एकत्रीकरण ते अध्ययन का पुनर मुलांकन करना है। लोकधारा अध्ययन की ये उम्र है जिहड़ी वो इस वेले कोई एक सदी के करीब हो चुकी है। ये योग समा है कि इसका पुनर्मुलांकन किया जाए तो भविख लई नवीं दिशा तय की जाए। मेरे अध्ययन की विधि हुण तक होए लोकधारा अध्ययन नूं नारीवादी दृष्टिकोण तो बचना है। सो जिहड़े अंग्रेज़ विद्वान सर रिचर्ड टैंपल जिहड़े कि 1850 दे विच पैदा हुंदे आ ते 1885 दे विच उन्होंने फोकलोर सोसाइटी ज्वाइन की है। वो 1914 दे विच बड़े स्पष्ट शब्दों च लिखदा कि असीं जिन्हां लोकां उत्ते राज कर रहे हैं जिन्नी देर उन्हां नूं समझदे नहीं, ये मुश्किल काम है कि समझण लई वो फोकलोर नूं टूल वजों समझ लो वरतदा हैगा। सो लोकधारा एक ऐसी चीज़ है जिन्हों समझे बिना तुसीं उत्थों दी जीवन जाच उन्हां नूं समझ ही नहीं सकदे। इवस्टन, चार्लस स्विनटन, ओज बर्न अते फ्लोरा स्टील ये 5 मोढी अंग्रेज़ विद्वान ने जिन्हां ने सिद्धे जां सिद्धे ढंग नाल पंजाबी लोकधारा उपर काम किया। इन्हां दे विचों केवल फ्लोरा स्टील ही एक औरत सी। फ्लोरा स्टील है जिहड़ी 1847 च पैदा हुंदी है ते 1929 दे विच ਇਹਦੀ मौत हो जाती है। असल जो अपने ICS पति हैनरी विलियम के नाल ब्याह करा के भारत आई तो पंजाब की जिंदगी में उसने बहुत ही दिलचस्पी लई। उहदा सिक्ख्या के खेत्र दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सी क्योंकि स्कूलों की इंस्पैक्टर सी। मेरा इत्थे फ्लोरा बारे दस्सण तो भाव यह है कि जदों औरत कोई काम करती है उस दा जिहड़ा नज़रिया है काम करन दा जां समझण दा मर्द नालों निश्चय वखरा ही हुंदा है। मर्द दा जिहड़ा दायरा हुंदा वो घर तो बाहर वल फैलिया हुंदा है। औरत ना करदे भी घर तक वो रहिंदी है, उहदी रुचि घर दे विच बाहर जाके भी बनी रहिंदी है उस तरह। सो इसे करके वो जिहड़ी स्टील हैगी उस दी रुचि भी भारती खाणियां पंजाबी दस्तकारी विच सी। फ्रॉम द 5 रिवर्स, टेल ऑफ पंजाब उस दियां 2 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकां ने ते इस तो इलावा उन्हें अपनी स्वै जीवनी समेत कोई 2.5 दर्जन पुस्तकां होर भी लिखियां जिन्हां दा संबंध पंजाबी जनजीवन लोकधारा ते सभ्याचार नाल सी। उन्हां दी पुस्तक डॉक्टर करमजीत सिंह होरां ने ट्रांसलेट भी कीती हैगी ते बहुत मुੱਲवान काम इन्हां ने कीता हैगा। शाबाशी दे हकदार ने ये। फ्लोरा स्टील बारे नारीवादी दृष्टिकोण तो मैं सिर्फ 2 गल्लां करनियां चाहुंदी हां कि पहली गल तां उस दा काम बाकी अंग्रेज़ विद्वानां नालों आकार ते प्रकार पक्षों किसी भी तरह वो घट नहीं है, पर उस नूं उन्नी मानता नहीं दिती गई जिन्नी बाकी मर्द विद्वानां नूं दिती गई। सब तो महत्वपूर्ण गल तां यह है कि उहदी प्रकार भाव विशा बाकियां दे नालों वखरा है। खाणिਆਂ बारे ते घरेलू जीवन जाच बारे उस दियां लिखतां महत्वपूर्ण है। ये गल भी महत्वपूर्ण है कि जिथे बाकी विद्वानां ने सूचनावां इकत्तर करन लई अपने अमले फैले की सहायता लई जां पेशावर भंडा मरासियां नूं उधार बनाया, उत्थे फ्लोरा स्टील ने पंजाबी लोकां खास करके औरतां नाल अपने सिद्धे संपर्क नूं उधार बनाया
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 1927, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 1931 'ਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ 1936 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਤੇ 1941 'ਚ ਦੀਵਾ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਿੱਧਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਠੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਲ ਔਲਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਤੇ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਸਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਧੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਉ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਖੜ ਖਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਵੇ ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੜੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਕ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਢੇਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਟੂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੂਬ-ਹੂ ਦੁਹਰਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪੜਤ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਪਾਧੀ ਮੂਲਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਮਰਦ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਹੋਣ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਣ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਰਮਜੀਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਧਰਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਉਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਟੱਪਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਧਿਐਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਪਾਧੀ ਸਪੇਖ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਨਿਰਪੇਖ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਨਿਰਪੇਖ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਢੇਰ ਹੁਣ ਰਾਜਵੰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪਾਧੀ ਨਿਰਪੇਖ ਕੰਮ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਜੋਤ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਖਾਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਵੰਤ ਨੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸਟੀਲ ਫਲੋਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹਰਡਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਕਢਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਦਾਇਰੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਨੀ ਵਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ 6-7 ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6-7 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਉਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੇ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਾਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੋਅ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰੁਚੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ
ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪੜਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟੇ ਦੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਖਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਭੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਪਾਧੀ ਸਪੇਸ ਕੰਮ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਗੈਰ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।